ਤੁਸੀਂ सुन रहे हो चावला न्यूज़ नेटवर्क टोरंटो CNN टोरंटो। मैं आप जी का दोस्त हूं दरबार सिंह चावला और मेरे नाल इस वक्त हाजिर ने मिंटू गुरसरिया जी। मिंटू जी वेलकम, स्वागत, सत श्री अकाल। शुक्रिया जी, सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल जी। की हाल चाल ठीक ठाक हो? हाँ जी। डेरा मुखी का मामला आखिर हाईकोर्ट पहुंच ही गया, की कहना चाहोगे? हाँ जी, देखो मैं तो कल वाले या परसों वाले प्रोग्राम से भी आख्या सीगा कि बड़ी देर हो रही है ये मामला जोड़ा चैलेंज किया जा सकता है और खास तौर पे जेडे छत्रपति दे पुत्र आ। वैसे तुहानू एक चीज दसा कि जिथे तुहाडे पुत्र विआहे या फरजंद विआहे छत्रपति जी दे भी सौरे उत्थे फिरोजपुर दा। हाँ जी, छत्रपति जेडे सीगे ना जिस गल सारी शुरू हुई है, जिन्हें सब तो पहला डेरा मुखी दे चिट्ठे बोलने शुरू किए आ छत्रपति दे बेटे अंशुल दे नानके फिरोजपुर दे फिरोजपुर गया रामचंद्र छत्रपति सर। तो देखो इन्हां कोल हक आ क्योंकि ये विक्टिम फैमिली चों आ। वैसे तो बेसिकली जे पैरोल या इस तरह की कोई भी होंगी है गतिविधि जे मान लो इतराज लग जाए सधारण पैरोल वैसे एक तरह नाल पैरोल ही है मेरी नज़र दे विच। इनू हुण एक तरह नाल कह लो कि थोड़ा जिहा गुन्निया जा रहा है कानूनी आटे दे नाल, इनू रंगत होर दी जा रही है। मैडिकल ग्राउंड जिहड़ा है वो एक वक्री किस्म का जिन्होंने चैलेंज करना बहुत औखा हो जाता है, बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। पर तुसीं इतराज ला सकते क्योंकि तुहानू ये दसण दा हक है, अधिकार है कि ये बंदा जिस अधिकार नू यूज कर रहा है कोई भी ABC फर्ज करो मैं अंदर हाँ ते कोई मेरे हथों जिहड़ा पीड़ित है वो ये एतराज कर सकता है कि ये अंदर कैद कट्टण दी थां ते एक तगड़े हस्पताल दे विच बैठा महीनियां बद्धी एवें कोई इनू बीमारी नहीं, कोई लैना नहीं, कोई देना नहीं, ऐशप्रस्ती कर रहा है, मैं अपने ते गल ला के कह रहा। तो उत्थे एक हक बनता है कि जो इसका हक आ उसकी मिसयूजिंग हो रही है। तो ये ग्राउंड है मतलब कि मैडिकल राइट है हर एक बंदे का, वो मिलना ही चाहिए उन्होंने, मैं वो सहमत भी है, चाहे कोई भी है डेरा मुखी है चाहे कोई भी है। परंतु दूसरे का भी हक है जे उन्होंने लगता है कि ये अपने अधिकार की आड़ दे विच मिसयूजिंग कर रहा है, जो उन्होंने अधिकार मिले था वो कोर्ट कचहरी दे विच जा सकता था। ये ग्राउंड सीगा शुरुआत तो ही आई मैं कह रहा सीगा कि ये पहला ही मामला जो चले जाना चाहिए सी कोर्ट कचहरी के विच, पर हुण लेट गया। अंशुल ने ही पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट के जिहड़े चीफ जस्टिस आ उन्होंने चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी दे विच उन्होंने काफ़ी वड्डे दोष लाए। वो कहते कि 5 स्टार होटल वर्गियां जिहड़ियां सहूलतां ने वो उत्थे हस्पताल दे विच दित्तियां जा रही हैं ते कदे वो आपदी मां दी बीमारी, कदे आप दी बीमारी, कदे कोई बहाना ला के पैरोल मंगदा, पर जदों पैरोल नहीं मिली तो हुण ओके ये सारा कुछ है जो कर दिता गया। वो कहते कि सारे दस्तावेज जोड़े आ वो ये देखने चाहिए, पड़चोलने चाहिए। तो दूजी गल ये है कि ये जदों पिछली बारी आया कि पैरोल का फायदा चुक के गुरुग्राम के फार्म हाउस के डेरा अधिकारियों नाल मीटिंग भी कर गया। मैं जिहदी गल कीती सीगी कि सानू सुनने दे विच मिल रहा है कि जिहड़ी वो क्लिप कट्टी गई सी 8-10 सैकेंड की वो गच्चा देने वास्ते सी। असल दे विच मतलब कि हस्पताल च एंटर हुंदा जदों फर्स्ट टाइम आया डेरा मुखी पर वो एक एंट्री दिखा दी गई, पर असल दे विच पर्दे दे पिछे कुछ होर हो गया। ये कहानियां वापरदियां ने, अक्सर वापरदियां। तो ये कहंदे आ अगे अंशुल कि जे वो पीड़ित है मतलब कि कोरोना पीड़ित है तो उन्होंने किसी को मिलना नहीं चाहिए, जब कि हनीप्रीत नूं ओहदी सेवादार नहीं ला दिता जाता है। जेल दे विच राम रहीम नूं इकल्ला रखा गया सी। वो फिर वो कहते हैं कि किवें किसी बीमारी तो मतलब कि खास तौर पर कोरोना वर्गी बीमारी तो पीड़ित हो सकता। वैलिड पॉइंट है कि जब तुसीं उहनूं जेल दे विच आइसोलेट करके रखिया जिवें तुसीं कहने हो कि सिक्योरिटी का कंसर्न है, तो जदों किसी के टच च ही नहीं आ रहा, कोरोना कंधा टप के किवें चल गया, ये कोरोना का जिक्र कर रहा है। खैर देखो गल यह है कि चैलेंज हो चुका वा, हुण ये देखना होएगा कि कोर्ट इहदे ते नोटिस किहनूं किहनूं दिंदा, जेल प्रबंधन नूं जाएगा ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੋਰ
इस तरह ਦੀਆਂ ਪੈਰੋਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਪੜਤਾਲ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਕੈਦੀ ਵੀ ਜੁਗਾੜ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਖਾਸ ਕੈਦੀ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੰਗਾਲਣੇ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੰਗਾਲਣੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪੈਨਲ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪੀਜੀਆਈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਚ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਥੋੜੀ ਨਾ ਰਿਸਕ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ 3-4 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਇੱਕੋ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜਲਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ 3-4 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਖਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਲੈ ਜਾਓ ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਰਵਾਓ ਜਿਹੜਾ ਅੰਸਾਰੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇੱਥੋਂ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਆ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਯੂਪੀ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਛੋਟੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਲਿਆਓ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਪੀਜੀਆਈ ਲਈ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਉਹਨੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਬਸ ਲੈ ਗਏ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਕਸੂਤੇ ਫਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਬੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੀਤ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ MSP ਐਲਾਨੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾਓ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਜੇ ਫਾਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਫਸਲ ਆ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ MSP ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਤਕੀ ਤੇ ਹਾਲੀ ਘੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਵਗੈਰਾ ਮੰਨ ਲਏ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਰੈਂਡਰ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿੰਗ ਬਲਾਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਫਾਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਐਤਕੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਸਰਪੰਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਆ ਔਰ ਇਹ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੰਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖਾਰ ਆ ਉਹ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਾਬੂ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਕੀ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਇਹ ਕੀਤੀ ਆ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ
कि कल दुनिया भर दे विचों सब तो ज्यादा मौतां इक्को दिन जे किसी देश चों निकलियां ने तां वो इंडिया चों निकलियां। उसदा कारण यही सीगा कि इन्हां ने बहुत सारियां मौतां जिहड़ियां ने वो सुधाई करके वधा दित्तियां। मतलब कि इन्हां दियां 5424 सीगियां, इन्हां ने वधा के कर दित्तियां 9375। मतलब कि जिन्नियां वो नाल जुड़ गईयां, हज़ारां मौतां ही होर जुड़ गईयां। तां वो इक्को दिन जिहड़ा इंडिया का अंकड़ा सी उहदे विच काउंट हो गई। लिहाजा वो अंकड़ा जिहड़ा वो दुनिया का कह लो कि एक दिन का कल का सब तो वड्डा अंकड़ा सीगा। पर इहदे विच भी हुण एक दो अखबार जिहड़े लिखदे आ कि हाले भी झोल हैगी है, जिवें पटना च 8 जून तक कहिंदे आ कि ये जो कहिंदे आ कि 2293 लोगों की मौत हुई है। पर हकीकत यह है कि 3 घाट आ उत्थे कि 2 महीनों च उत्थे कहिंदे आ कि 3243 लाशां जिहड़ियां वो कोविड प्रोटोकॉल के तहत संस्कार करके जलाइया गई ने। तो इस तरह एक आंकड़िया का हेर फेर है। वैसे यूके ने भी एक बारी आंकड़िया की सुधाई की थी पिछले साल, उदों भी बड़े सवाल उठ रहे थे। आंकड़िया से सवाल हमेशा उठते हैं, बिल्कुल आंकड़िया के सवाल हमेशा उठते रहनगे। तो ये इंडिया दे विच वैसे तो मेरे ख्याल दे नाल एक स्टेट ने होर ने भी की सी, हुण मैं विसर गया पहला, परंतु वो इन्नी ज्यादा नहीं सीगी। यानी इजाफा गिणती का वो इन्ना वड्डा नहीं सी हैगा, इन्नी ज्यादा गिणती नहीं सी जिन्नी सुधाई करके उन्होंने वो कुछ सैकड़े सी, पर इन्होंने तो कुछ हजार ही वधा दिते इक्को झटके दे विच। इसदा मतलब यह है कि बहुत कुछ, मैं जिवें तुहानूं कहा कि इंडिया दे विच बहुत कुछ लुकवा है। हौली हौली प्रगट होएगा, हौली हौली डिबेटेबल बनेगा, हौली हौली वो लिखिया जाएगा, हौली हौली समझ भी आएगा लोगों के कि की कुछ हो रहा सी उस टाइम साडे नाल। जी बिल्कुल। हुण स्थिति जिहड़ी है वाकई ही कंट्रोल दे विच है, इहदे बारे को थोड़ा जिहा दसना चाहोगे? चावला साहब की दसीए, हुण देखो गल यह आ कि कल फिर जे गिणती ला लोगे तो 6000 बंदा मर गया एक दिन, ये अंकड़े जाके 4450 तो गिणती वधी नहीं सी। हुण कोई खबर किसी मेन स्ट्रीम के चैनल पर चलती दिखा दो उन्होंने किवें घट गए केस, कोई लॉजिकली कोई बंदा दस्सण नूं तैयार नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन तो बंद है पिछले 1.5 महीने तो। जे तुसीं वैक्सीनेशन नूं मानदे हो कि लास्ट हल आ, वैक्सीनेशन जिहड़ी होई है वो तो हुण तक तकरीबन 20 करोड़ लोगों की हुई है, जिन्हां नूं 2 डोज़ां लगियां होईयां, उहदा सारा पा के बाकी सारा मुल्क बिना वैक्सीन तो आ। वो किवें घट गए आंकड़े कोई बंदा नहीं दस रहा कि ये सीजनली है कि हरेक तमाही शमाही आया करेगा, जाया करेगा तो फिर मतलब कि वैक्सीन जी लवाई आ वह की हल होगा अगे जाके, क्योंकि बहुत बड़ा एक डिबेट का विषय यह है जी वैक्सीन लगती है उन्होंने बंद भी हो ही जाता, मतलब कि रिस्क तो वो भी ने, कोई सुपरमैन तो बन नहीं जाते। बिल्कुल हम गाह G7 वाले सारे पंगा पाई जाते हैं कि असी मननी। हुण देखो कोविशील्ड जी उन्होंने मन रहे ने WHO के, जो कोवैक्सीन लवा के बैठा उन्होंने बाहर जाने को भी दिक्कत आ। तो इस करके असी कुछ भी देखो बोलते हैं तो फिर कुछ लोग कहते हैं कि तुसी किहड़े कैंप चो दसो, तुसी कोरोना नूं मनदे हो या वैक्सीन नूं मनदे हो, उल्ट ऐसा नहीं है। हुण तुसी ये देखो ना कि घट किदां गया, मैनूं कोई तंद नहीं नजर आती। हालांकि डेस्कटॉप भरिया पिया स्टडियां लोकां दियां लभ लभ के पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो जाता है। हुण देखो मई दे मध्य तो बाद प्रधान सेवक का अचानक बयान आउंदा है कि असी ये जंग जित लैनी है, ठीक है जी। अचानक RSS की बैठक होंगी है, वो कहते हैं कि कोरोना ते काबू पा लिया जाऊ। अचानक अमित शाह का बयान आता है कि मोदी साहब ने बहुत जबरदस्त फाइट दी है कोरोना तक केस देखो। ये इतफाक किया जा सकता फिर ते जे बयाना नाल ही केस घटदे आ फिर भाई वेले ते भी दे देने चाहिए। बिल्कुल बयाना तो कोरोना डरदा, बिल्कुल बिल्कुल जे बयाना नाल ही ਇਹ केस घटते ने तो फिर हाकम नूं 4.25 लाख तो 80,000 90,000 तक केस आ गए, हाले महीना नहीं होया। वैक्सीनेशन बंद है इस दरम्यान, जे आपां वैक्सीनेशन नूं आधार मन्नीए किस तरह घट गया? गर्मी नाल घट गया कोरोना, ते जे गर्मी नाल घटदा है फिर एक साइंस का वखरा खोज का विषय है। बिल्कुल। और तो जे बयान ना घटदा है तो फिर बयान जिहड़े ने हफ्ते च 3-4 वारी आ जाने चाहिए ताकि जीरो ते आ जाए। हाँ जी, एक वड्डी खबर तुहानूं मैं होर दस देना इहदे नाल ही जुड़ी, कोरोना नाल जुड़ी, कि एक खुलासा होया, बड़ा जबरदस्त खुलासा, कूणी मोड़ आ। फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जिहड़ी आ उहदे विच एक कूणी मोड़ आ कि
ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ WHO ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਪੇਟੈਂਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇ WHO ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਫੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਪੇਟੈਂਟ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਹੱਸਮਈ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦਿਓ ਮਾੜੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ 2 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਭੂਟਾਨ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨੇਪਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਵਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੜਾ ਰਗਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਇਹ WHO ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਅਸਰਕਾਰਕ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਡਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਵੈਕਸੀਨ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਭੂਟਾਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨੇਪਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲੱਖ ਕਿੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਟੋਟਲੀ ਇਹ ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜਦੋਂ WHO ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ICMR ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ। ICMR ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਐਵਰਮੈਕਟਿਨ ਇੱਕ ਅਸਰਕਾਰਕ ਦਵਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ 40-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਖੱਟਿਆ ਇੱਕ ਟੀਕੇ ਦਾ। ਐਵਰਮੈਕਟਿਨ ਇੱਕ ਅਸਰਕਾਰਕ ਦਵਾਈ, ਕਈ ਸਟੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਕਰੋ, ਚੰਗਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਅਖੀਰ ਆ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੋਹਤਬਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਪਾਣਾ ਰੱਖੋ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰਮੈਕਟਿਨ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹ ਲਿਸਟ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਔਰ WHO ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਲਓ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ। ਫਾਰਮਾ ਲੌਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਫਰਮਾਂ ਵੀ ਵੇਚ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਲਿਸਟਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਾ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚਾਲੋ ਜੀ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵੇਵ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲ ਤੇ ਸਪਰਿੰਗ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਇਸਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫੈਲਣ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੋਇਸਚਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਡਰਾਈ ਵੈਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 35-40 ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਾਹੀਕਲ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਈ ਜੂਨ ਦੇ ਮਿਡਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹਾਲੇ ਇੰਨਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਨੋਨ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੁਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲੰਘਿਆ ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੀ ਮੁਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਵੀ ਸਕਦੀ ਥੱਲੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ
WHO ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਨਾ ਇਹਨੇ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਨਾ ਸਰਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਐਸ ਦੀ CDC ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਓਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਓਪਨ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੋਰ ਏਰੀਆ ਆ ਉਹ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2-3 ਕਾਲਰ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਮੋਟੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਉਸਨੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਇਹ ਡੈਲਟਾ ਵੈਰੀਐਂਟ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਅੰਜੂ ਜੀ ਖਬਰ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਅਸੀਂ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇੰਟਾਇਰ ਟੀਮ ਜੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਨ ਜੀ 3 ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਜੂ ਜੀ 2 ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੀਤੀ। ਆਰਟੀਕਲ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀਗਾ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 10 ਕੇ 12 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੀਗਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਫਿਰ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਅਕੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਸਾਡੀ ਇੰਟਾਇਰ ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਰਸ਼ਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਉਹ 3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 13 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਗਰੋਸਰੀ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਖਬਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਗਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਆਈ ਆ, ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਸਟੱਡੀ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਸਾਰੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੈਰੀਐਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੈਰੀਐਂਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, UK ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ 33% ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਫੀਕੇਸੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਜੇ ਐਸਟਰਾਜੈਨਿਕਾ ਦੀ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ 60% ਪ੍ਰਭਾਵ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਵੈਰੀਐਂਟ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗਰਮੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਡਿਬੇਟੇਬਲ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤੋਂ ਪੈਰੀ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਮੌਇਸਚਰ ਬੜਾ ਘੱਟ ਆ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਐਂਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਕੇਸੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਇਸ ਵਕਤ ਕਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਠੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। WHO ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਪਤੰਦਰ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਸਾਰੇ
ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਸਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਡੁੱਬੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਤਹ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੋ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿੰਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਨਾਈਸ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਰੱਖਿਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹੈਲੋ, ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾੜੇ ਜੀ ਮਿੰਟੂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਓ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਸਾਡੀ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਪਲੀਜ਼। ਅੱਛਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਤੀ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਐਸਟਰਾਜੈਨਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 60% 2 ਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਜ਼ਰ ਆ ਉਹ 80% ਪਲੱਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਆ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ। 80% ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 70% ਵੀ ਆ 60% ਵੀ ਆ, ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਦੋਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਟ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਹਟ ਜਾਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਛੇਤੀ ਨਿਬੜ ਜਾਏਗਾ। ਛੇਤੀ ਨਿਬੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਛੇਤੀ ਨਿਬੜਨ ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਕਿ ਛੋਟੀ ਮੂੰਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਚਲੋ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਥਾਈਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਨੇ 90% ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸਟਰਾਜੈਨਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਕਾਰਗਰ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਫਾਈਲ ਜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਪੜ੍ਹ ਲਾ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਆਹ ਲਿਖਤਾ, ਫਲਾਣਾ ਆਰਟੀਕਲ ਆਹ ਲਿਖਦਾ, ਫਲਾਣੀ WHO ਆਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਚੰਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਖਾਤਰ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਗਾਜ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗੇ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਖਿੱਦੋ ਖੁੰਡੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪਿੱਠੂ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਮੋਰਾਂ 'ਚ ਮਾਰਨਾ, ਹਨਾ। ਉਹਦੇ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਿੱਠੂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਕੋਟਲਾ ਛਪਾਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀਆਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮੁਹਾਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਲਰਾਊਂਡ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪਰੰਤੂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੱਭਣਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭੇਤ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਟੈਂਟ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਅਫਸਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਤ ਭਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਾਂਹ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਨੇਚਰ ਮੇਡ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨ ਮੇਡ ਆ, ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਮੇਡ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਝੰਜਟ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਸਟੱਡੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਤਾਂ 33 ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 60 ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਫੀਕੇਸੀ ਨੂੰ। ਜੇ 60 ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਚੁਰਲੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਜਿਹਦੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਐਫੀਕੇਸੀ 60 ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਜਿਹਦੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰੀ ਚਲੋ। ਪਰ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਈ ਕੋਨੇ ਆ, ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਇਹ ਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਲਵਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਸੋ ਨਾਈਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ CNN ਟੋਰਾਂਟੋ।
ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ CNN ਟੋਰਾਂਟੋ। जगतार टैक्सटाइल वालों सूचना है कि वो बहुत जल्दी एक बड़ी वड्डी सेल जिवें मैं पहला बार-बार दस चुका लाई जा रही है उन्होंने वालों। हंटर एक्सप्रैस नूं बहुत सारे नवे रूट मिले ने, बहुत सारियां पक्कियां जॉब्स 1 साल के एक्सपीरियंस के नाल तुसीं पता कर सकते हो। मैं इस वक्त हैड ऑफिस का नंबर दे दिना वीर बलकार उन्हां दा डायरैक्ट, हाँ जी 4165648144। और बाबा ढाबा इस वक्त खुला होया, तुसीं दूरों आ रहे हो काम कार करके 255 रदरफोर्ड रोड साउथ ब्रैम्पटन दे विच ये ब्रांच तुहाडे लई रात दे 2 बजे तक खुलती है, स्पैशल 5 बजे लैके 2 बजे तक, जिवें ढाबे नहीं खुलते होंदे सी। ते 1779 क्वीन स्ट्रीट वाली ब्रांच जिहड़ी है ये 11:30 बजे लैके सवेरे ते सवेर दे 4 बजे तक खुलती है। अपना मन पाउंदा कोई भी गर्मा गर्म खाना तुसीं पकवान वैज नॉन वैज इस वक्त पिक करना है। 9054994314 खुल जाएंगे तो बैठ के भी खा सकोगे। 9054994314। हाँ जी भट्ट साहब स्वागत है एक बार फिर तो आप जी का। जी आया नूं सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मीटिंगां दा दौर हुण शुरू हो जाना क्योंकि यूपी ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਚੋਣਾਂ। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਹਿਮ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਦੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਦੀ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਓ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? बिल्कुल जी, दीदी ने ज्ञान का बड़ा गर्म जोशिया स्वागत किया ते फुल्लां दा गुलदस्ता पेश करके जिहड़ा सी टकैत साहब ने जिहड़ा सी फल कीता उन्होंने। टकैत साहब अपने मेरे साथी जुद्धवीर सिंह जिन्हां नूं तुहानूं याद होएगा जदों वो प्रेस को कर रहे सी जाके गुजरात दे विच उत्थे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਖੜਕਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸੀ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪ ਗਿਆ ਸੀ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਨਾਲ ਸੀ ਜੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ, ਫੁੱਲ ਸਮਰਥਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੌਨ BJP ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਉਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੀਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੀ ਲੋੜ ਆ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕਰਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ। ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਲਿਟਿਆ ਗਿਆ, ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਬਚਾਓ। ਉਹ ਦੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਜਿੱਤੂਗੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਲੱਤ ਦੋ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੂ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟਕੈਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਜੇਨ ਚ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। 12 ਮੈਂਬਰੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਬਣਿਆ ਵਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੱਜੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੜੀ ਸਦ ਭਾਵਨਾ ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੀਦੀ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਜੀ। ਕਿਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ, ਸੌਰੀ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ, ਸੌਰੀ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀ ਪਟਵਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 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 ਹੈ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਐਸਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਜੀ 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 ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਸੁਣਨੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਰ ਦੇਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਦੱਸਿਓ ਆਪਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ, ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮਾਣ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੋੜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਜਰਮਨ ਤੋਂ, ਹਾਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਇੱਧਰ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੰਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਣਾਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ WhatsApp ਦੇ ਰਾਹੀਂ 416 716 7794 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, 4167167794। ਹਾਂਜੀ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜਾ ਮੋੜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਪਟਵਾਰੀ ਪੀਸੀ ਨੰਬਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਮੰਗਦੀ ਸੀ। ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਗਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹਦੀ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਤੇ ਉਸ SSP ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਸਵਾਏ ਸਬਰ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਕੇਸ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਭਗੌੜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਭਗੌੜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਲਤੀ ਜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਤੀ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ DSP ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗੌੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬਦਫਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 311 ਲਾ ਕੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਇਜ਼ਤ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਰਕਾਰ ਕਰਤੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਕਰਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋ ਪੁਲਿਸ ਰਹੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਡਿਟੇਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲੂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ YouTube ਤੇ ਕਈ ਟਾਕਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਟਾਕਸ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਪੂਰੀ ਦੱਸੀ ਇਹਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੋ ਕਾਲਡ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਲਾਂਤੀ ਲੋਕ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜੇਕਰ
ਸਜ਼ਾ ਜਾਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਖਾੜਕੂ ਸੁਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਆਹ ਸੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਝੋਲੀ 'ਚ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਬਾਬੇ ਧੁੰਮੇ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਵੰਡਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਟਕਸਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਟਕਸਾਲੀ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਕੈਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਦਰਤ ਬੜੀ ਬਿਆਨਤਾ, ਉਹ ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਨਰਲ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਬੜੀ ਆਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਾਲੋਂ ਗਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਖਲੋ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਭੱਤ ਹੋਊਗੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਛੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਬਿਆਨਤਾ, ਕੁਦਰਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤ। ਚਲੋ ਕੁਦਰਤ ਇਨਸਾਫ ਆ, ਬੰਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਮਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆਡਾ ਲਾ ਕੇ 2 ਦਹਾਕੇ ਉਹਨੇ ਆਡਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਈ ਉਸ ਬਿਹਾਫ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਰੂਪਨ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬਜਾਜ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੀ ਸੁਪਰ ਕਾਪ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਂਤੀਓ ਸੁਪਰ ਕਾਪ ਕਾਹਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਗਜ਼ਟਡ ਅਫਸਰ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸੁਪਰ ਕਾਪ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਧੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸੁਪਰੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੇਸ ਲੜੀ। ਉਹ ਔਰਤ ਲੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਚੀਤੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਟਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਟੇਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜੀਂਦਿਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਚੜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਮਰੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮਿੱਟੀ ਕੀ ਪਲੀਤ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਵਾਂਗੀ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ KPSG ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਮੁਰਗੇ ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਦਫੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ DGP ਲਾਇਆ, OP ਸ਼ਰਮੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸਾਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਝਗੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦਾ SO ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਬੜੇ ਪਿੱਟੇ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਕਮੀ ਬਣਾਤਾ ਜੀ, ਫਲਾਣ ਬਣਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕਦਮ ਬਦਲ ਵੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੇਚਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਲਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਰਮ ਦਿਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਉਹ ਤਾਮਸਿਕ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਦਾਲ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ, ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪਿੱਟਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੀ ਬਣਾਤਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟਿਕਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਮੁਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੌਬ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਖਤ ਵੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚੰਗਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਕਾਪ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਹਨਤ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਦੀ। ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਬੜਾ ਉਹ ਸੀ, ਆਹ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ BJP ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ।
ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਐਨੀਵੇ 9058131320905813 ਸੋ ਸੁਪਰਗਿਰੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜਿਨ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਲੈ ਲਈਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਫੀਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰੇ ਸਿੱਖ। ਅਗਲਾ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਜਿੰਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸ਼ਰਾਬ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪੀਂਦਾ ਡਰਾਈ, ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ, ਸਜ਼ਾ ਜਾਫਤਾ ਸਾਧ, ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਆਇਤ ਹੋਈ ਆ, ਬੜੀ ਇਹ ਤੇ ਦਿਆਲ ਹੋਈ ਆ। ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਰਿਆਇਤਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ। ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ, ਨਰਸ ਲਿਆ ਦੀਏ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ, ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਲਾਟਾਂ ਹੁਣ ਲੱਭਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਫੁੱਲ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਕਾਂਟੋ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਖੇਡਦੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਇਹ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਦੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੀ। ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੁੱਜਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਜੀ, ਸਿਰ ਪੀੜ ਤੇ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਸੀਵੀਅਰ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਨ ਘਟੀ ਆ ਬਿਹਤਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਘੁੰਮਦਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਸ਼ ਛਤਰਪਤੀ ਆ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ 26 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਜੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਥੇ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਹੀ ਆ ਉਹ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਹੈਸੀਅਤ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ 25 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਣੇ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਉਦੋਂ 40 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ CNN ਟੋਰਾਂਟੋ।